آپ کو اہم خبر دیں، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ملتان۔ آرمی چیف کو کور ہیڈ کوارٹر ملتان میں فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں اور جاری تربیتی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے سول سوسائٹی اور اکیڈمیا سے بھی ملاقات کی اور اس حوالے سے جدید ریڈار سسٹم اور الیکٹرانک وارفیئر سے مزین ہیلی کاپٹر دن اور رات میں آپریشن کی مؤثر صلاحیت رکھتے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کی قومی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کے بھرپور تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ملتان۔ آرمی چیف کو کور ہیڈ کوارٹر ملتان میں فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں اور جاری تربیتی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے سول سوسائٹی اور اکیڈیمیا سے بھی ملاقات کی۔ Z10ME اٹیک ہیلی کاپٹر کی نمائشی تقریب میں بھی شرکت۔ جدید ریڈار سسٹم اور الیکٹرانک وارفیئر سے مزین ہیلی کاپٹر دن اور رات میں آپریشن کی مؤثر صلاحیت رکھتے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہے بتانے کے لیے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اعجاز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعجاز صاحب بتائیے گا، جو وزٹ کیا گیا ہے ملتان گیریزن کا چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی ICR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے آج ملتان گیریزن کا دورہ کیا ہے اور اس دورے کے دوران انہوں نے نہ صرف کور ہیڈ کوارٹر میں ایک بریفنگ میں شرکت کی بلکہ اکیڈیمیا اور سول سوسائٹی کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ ہائبرڈ وارفیئر کے زمانے میں قومی یکجہتی دشمن کے مقابلے کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور انہوں نے اس بات کی ضرورت پر زور دیا کہ جو داخلی مسائل ہیں ان کو پس پش ڈال کر قومی یکجہتی برقرار رکھی جائے تاکہ دشمن کو اس کی سازشوں کا بھرپور جواب دیا جا سکے۔ آرمی چیف جنرل سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے Z10ME ہیلی کاپٹر کی پاک فوج میں شمولیتی تقریب میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ہیلی کاپٹرز کی نمائش کی گئی۔ یہ اٹیک ہیلی کاپٹر نمائش میں انہوں نے حصہ لیا، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں۔ عام دورے کے حوالے سے بتائیں گے، ایران کے صدر مسعود پزشکیان آج 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ایرانی صدر کے ہمراہ وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا۔ دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی صدر اپنے قیام کے دوران صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی صدر کا دورہ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کا باعث بنے گا۔ آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ لاہور سے راولپنڈی جانے والی ٹرین حادثے کی ابتدائی رپورٹ وزیر ریلوے کو پیش کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق حادثہ جوائنٹس ٹوٹنے کے باعث پیش آیا۔ تیز رفتاری بھی حادثے کا سبب بنی۔ حادثے کی مزید پہلوؤں سے جانچ پڑتال جاری ہے۔ وزیر ریلویز حنیف عباسی نے 3 اعلیٰ افسران پر مشتمل کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی حادثے کی مکمل رپورٹ 7 روز میں وزارت ریلوے کو ارسال کرے گی، جبکہ جائے حادثہ پر ریلوے ٹریک کو کلیئر کرنے کا کام اب بھی جاری ہے۔ حکام کے مطابق ٹریک مکمل بحال ہونے میں 3 سے 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اسلام آباد ایکسپریس کو حادثہ، 9 زخمی مسافر اسپتال داخل، ابتدائی انکوائری رپورٹ وزیر ریلوے کو پیش۔ لاہور سے راولپنڈی جانے والی اسلام آباد ایکسپریس ٹرین کالا شکاکو کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی۔ ٹرین کی 6 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ حادثے میں 30 مسافر زخمی ہوئے، 21 کو موقع پر ہی ابتدائی طبی امداد دی گئی، 9 مسافروں کو اسپتال پہنچایا گیا۔ ابتدائی انکوائری رپورٹ کے مطابق حادثہ جوائنٹس ٹوٹنے اور تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ واقعے کی مزید پہلوؤں سے جانچ پڑتال جاری ہے۔ وزیر ریلوے نے 3 اعلیٰ افسران پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی جو 7 دن میں رپورٹ پیش کرے گی۔ ٹرین کے مسافروں کو بسوں کے ذریعے ان کی منزل مقصود کی جانب روانہ کیا گیا۔ حادثے کے باعث لاہور اور راولپنڈی کی ٹرینوں کے لیے روٹ عارضی طور پر تبدیل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کو بہتر طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ گزشتہ روز حادثے کا شکار ہونے والی اسلام آباد ایکسپریس کے باعث متاثر ہونے والے راولپنڈی اسلام آباد ٹریک کو تاحال کلیئر نہیں کیا جا سکا۔ 15 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی ٹریک پر بحالی کا کام اب بھی جاری ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں کبیر اشرف سے۔ جی کبیر بتائے گا۔ جائے حادثہ کالا شکاکو پر، جہاں گزشتہ روز لاہور سے اسلام آباد جانے والی ٹرین کو حادثہ پیش آیا جس میں تقریباً 50 کے قریب مسافر وہ زخمی ہوئے تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ریلوے ٹریک لاہور سے اسلام آباد جانے والا سنگل ٹریک ہے۔ 15 گھنٹے گزرنے کے باوجود ابھی تک یہ ریلوے ٹریک بحال نہیں کیا جا سکا۔ جب ہماری بات ریلوے حکام سے اس پر بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا تقریباً 200 سے 300 سے تقریباً زیادہ ہمارے مزدور جو ہیں اس پر کام کر رہے ہیں۔ بہت جلد یہ ریلوے ٹریک جو ہے 3 سے 4 گھنٹے کے اندر یہ ریلوے ٹریک بحال کر دیا جائے گا، جس سے ٹرینوں کی آمد و رفت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ جی
कराची बार के सीनियर वकील शमसुल सलाम के कत्ल की तहकीकात जारी हैं। मुलजिम इमरान आफरीदी ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। वीडियो बयान में कहा कि शमसुल सलाम ने मेरे वालिद को अगवा करके कत्ल किया। 35 लाख रुपए का तनाज़े था। मेरे भाइयों और घर की ख़वातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। दहशतगर्दी के झूठे मुकदमात में फंसाया। कत्ल मैंने किया, किसी अजीज़ दोस्त या रिश्तेदार का लेना देना नहीं है। सीनियर वकील के कत्ल पर कराची बार की अपील पर वकला की हड़ताल, अदालतों का बाइकॉट। कत्ल का मुकदमा मकतूल के भाई फैजुल इस्लाम की मुद्दईयत में थाना दरख्शा में दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर संगीन दफात शामिल। इमरान अफरीदी समेत 7 मुलजिमान को नामजद किया गया है। SSP की माड़ी की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तहकीकात कर रही है। मारूफ वकील शमसुल इस्लाम एडवोकेट के कत्ल के खिलाफ कराची बार की अपील पर मातहत अदालतों में जुज़वी हड़ताल है। अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। साइलिन को मुश्किलात का सामना है। इसी पर मजीद बात करते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं हबीबुल्लाह जी। हबीब, बताएगा साइलिन क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जहाँ पर डिफेंस में मारूफ वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम को कत्ल कर दिया गया था। उसी के पेश नज़र आज सिटी कोर्ट में वकला बरादरी की जानिब से मुकम्मल तौर पर हड़ताल का ऐलान किया गया है। आज सिटी कोर्ट में जुज़वी हड़ताल हमें देखने में आ रही है। जो सिटी कोर्ट के मरकजी दरवाजे हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। वकला बरादरी का कहना है कि आज के इजलास के बाद लाए अमल का फैसला किया जाएगा। तहम उनका मुतालबा है कि ख्वाजा शमसुल इस्लाम के जो कत्ल में मुलविस मुलजमान हैं उनको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। तहम कानून नाफिज करने वालों ने इस हवाले से हिकमत अमली बना दी है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जो है वो तहकीकात भी की जा रही हैं, छापे भी मारे जा रहे हैं। इस वक्त सिटी कोर्ट के बाहर जो साइलिन है उनको मुश्किलात का सामना है। एक दरवाज़ा है जो कि सिटी कोर्ट के अकब में है, उसको खोला गया है। सिर्फ साइलिन है जो कि कुछ अंदर जा रहे हैं और कुछ वकला हैं जिनको अंदर जाने की इजाज़त है। इसके अलावा ना ही तफ्तीशी अफसर अंदर जा रहे हैं, ना ही कैदियों को पेश किया जा रहा है और सिटी कोर्ट के मरकजी दरवाजे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जी, बलूचिस्तान भर में 15 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद। 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा, धरनों और रैलियों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। मर्दों के मुंह ढांपने पर पाबंदी होगी। गाड़ियों पर काले शीशे लगाने पर भी पाबंदी आयद है। कोयटा में ATF ट्रेनिंग स्कूल में 18वीं बेसिक कोर्स की पासिंग आउट परेड। IG मौज़म जा और ATF हुकाम की शिरकत। लोअर कोर्स के 200 जवानों समेत 361 एहलकार पास आउट हुए। IG बलोचिस्तान की पास आउट होने वाले जवानों को मुबारकबाद। कहा, बलोचिस्तान पुलिस ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानों के नजराने पेश किए। उम्मीद है कि बलूचिस्तान पुलिस अपनी इस रवायत को बरकरार रखेगी। क़याम अमन और अवाम की हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान और दीगर सिक्योरिटी इदारों के साथ मज़ीद चौकस और तैयार रहेंगे। किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। कोयटा में ATF ट्रेनिंग स्कूल में 18वीं बेसिक कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई है और जो IG बलोचिस्तान है मौज़म जा, उनकी जानिब से कहना ये था कि बलोचिस्तान पुलिस ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। उम्मीद है बलोचिस्तान पुलिस अपनी इस रवायत को बरकरार रखेगी। क़याम अमन और आवाम की हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान और दीगर सिक्योरिटी इदारों के साथ मज़ीद चौकस और तैयार रहेंगे, किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। कोयटा में ATF ट्रेनिंग स्कूल में 18वीं बेसिक कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। उनका मज़ीद क्या कहना था, IG मौज़म जा का अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। ग्राउंड के अंदर तकरीबन 300 जवानों के पास आउट होने पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस तरबियत की बदौलत अपनी पेशावराना जिम्मेदारियाँ अपने अपने अजला में बतरीक एहसन अंजाम दे सकेंगे। पाकिस्तान बिलखुसूस सूबा बलूचिस्तान बदकिस्मती से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। इस ज़मन में कानून नाफिज करने वाले इदारों बिलखुसूस ATF बलूचिस्तान ने अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात, साजिशों और दहशतगर्दी के खात्मे का तहैया किया हुआ है। बलूचिस्तान हुकूमत की तरजीहात में अमन व अमान की बहाली सर फहरिस्त है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़मीन लरज़ उठी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर में ज़लज़ले के झटके। सवा 4 सद्दा, मर्दान, हरीपुर, एबटाबाद और आज़ाद कश्मीर में भी
ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में भी ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 और गहराई 102 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। कराची में मौसम इंतहाई खुशगवार है। उफ़क़ पर बादल छाए हुए हैं और समंदरी की हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम आज भी मरतूब रहेगा, ताहम तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं है। कराची से हमारे नुमाइंदे ज़िया कुरैशी मज़ीद सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी ज़िया कुरैशी, कैसा रहेगा कराची का मौसम? जी शुक्रिया। शहर कायद का मौसम आज भी बड़ा खुशगवार है। आसमान पर सुरमई बादल छाए हुए हैं, सूरज का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं, यानी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में जुनूब मगरिब से 24 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम में गर्मी की शिद्दत कम है। ताहम आज जो है वो दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस वक्त दर्जा हरारत शहर का 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो है सुबह के वक्त 28.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 74% है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो है आइंदा चंद रोज़ तक तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं है और मौसम इसी तरह से शहर के कराची के लिए खुशगवार रहेगा। जी।